सगले तारे राम। एडी वड्डी प्राप्ति नूं प्राप्त हो रहे हो, सचखंड विच हाज़री लग रही है। सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा, पूरे ते प्रधान नवावे प्रभ मत्था। कथा अपने गुरु नूं नवाया, दसां सूपां नूं नवाया, भगतां शक्तियां नूं नवाया। साडे गुरु ग्रंथ साहिब गुरुआं दे गुरु हन, जुगो जुग अटल गुरु हन, जिन्हां दे सन्मुख बैठण दा समां नहीं होया। चाहे सतगुरु तहे सत संगत बनाई, जिथे गुरु प्रकाश ने उसके सामने बैठे संगत गुरु रूप। ऐदों उत्ते स्थान को दुनिया का होर नहीं। इस प्रकार भागा वाले कहना पैंदा है, धनता जो कहना पैंदा है। हर रोज गुरु चरणा च आके गुरु का इतिहास आप जी सरवण करते हो। कल गरीब नवाज की कृपा नाल जो सिद्धां नाल चर्चा हुई है, सिद्धां दे मन दा माण अभिमान साहिब सच्चे पातशाह जी दूर कर रहे हैं। सरयुग तो लैके हुण तक शक्ति काल पुरख निरंकार दी किसी स्वरूप च भी आई है ते माण किसी नूं भी चंगा नहीं लगा, हंकार किसी नूं भी नहीं पाया। हर जो हंकार ना पावे ही वेद फूक सुणावे। वेदां ग्रंथां दी भी यह गवाही है। तो 61वां तिहाई जो चल रहा सी, उस विच किन्ने भाव सिद्धां दे नां आप जी ने सरवण कीते, जो गुरु साहिबां नूं प्रभावित करन वास्ते आउंदे सन, अपनी छब पाउण वास्ते आउंदे सन, तिहार मन के जांदे सन। सो ये नवां तिहाई अज अगला आरंभ होया है 62वां। इस तिहाई विच गोपी चंद, ईसरनाथ, मंगलनाथ ते लंगरनाथ, शंभूनाथ आदिक सिद्ध गोरख दे भेजे गुरु चरनां च आउणगे, जो आके विचारां करनगे। गुरु साहिबां वल्लों उत्तर मिलूगा। फिर आप जी सवेर पर्वत ते जाणगे, उन्हां नाल चर्चा विचारा होणगीਆਂ। इस प्रकार किसी बरादरी विच, किसी देश विच, किसी इलाके विच, किसी महकमे, किसी थां कदे सारे इक्को जे नहीं। चंगे भी बहुत हुंदे आ ते माड़े भी हुंदे आ। एक दे मगर बहुतियां दा भला भी हो जांदा ते एक बहुतियां नूं खराब भी करदा है। सतगुरु सच्चा पातशाह नूं भावे तिस गुरु चरनां च यही मंग मंगीए, गुरमुख दा मेल मनमुख दा परिहार। मन नीवां ते मत उच्ची, ये वस्तुआं मिल जाण जिंदगी जीवन सफली हो सकती है। तो कवि संतोख सिंह जी बाले संधू जी रचना तो सो जन्म साखी लिखवाई मोखा पैड़ा जी ने लिखी, गुरु अंगद साहब जी दे बख्शिश पा के, जो उदों संगतां सुणदियां सी ते हुण भी सुणदियां ने। जीव आत्मा ते प्राणियां चलियां हुंदियां, इह ते मरदियां नहीं। ना पंजे ताती खत्म हुंदे हन। लैणे देणे ते पापां दे पुन्नां दे संबंध अनुसार पाप पुन्न जग जाया भाई। किसी ने पाप बहुते कर लेने, उन्हां दा इवजे देण लई दुनिया ते आउणा पैणा। किसी ने पुन्न बहुते कर ले ते भोगण वास्ते दुनिया ते आउणा पैणा। जिहड़ा पापां ते पुन्नां तो रहत है, वो विरलियां विरलियां महात्मा आत्माएं होणगीਆਂ, जिन्हां नूं पुन्नी पापी आखण नाहीं। नहीं पुन्नी किहा जांदा ते नहीं पापी। जे पुन्न करदे ते मंग कोई नहीं, पाप करदे ही नहीं ते की करदे? सेवा बंदगी सिमरन निष्काम। सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। उन्हां नूं रब मालक आप ही प्राप्त हो जांदा, पिछे रह की जांदा है। वो विरले वांझे करते पुरख विच भेद हो के जम्मण मरणों बाहरे बन जाते ने। इतिहास नूं आरंभ करन दे संबंध विच मंगला चरण तो परमेश्वर निरंकार दा करके, साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी दा करके, तो आप जी भाव तिहाई आरंभ करदे कविता लिखदे हन। बंदत गोबिंद सिंह पादे अरबिंद, दुख धुंद को निकंद, गुरु मेरो ही मुकंद है। बंदत नमस्कार डंडौत बंदन अनकवार, सर्व कला समरथ, डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। किनू बंदत नमस्कार, सारियां शक्तियां कला करके समर्थ अकाल पुरख तेरी जोत किसी थां ते भी क्यों ना होवे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी, गोविंद नाम काल पुरख दाए, गो धरती ते बिंद जानने जोग, गो वेदां द्वारा बिन जानने जोग, वो धरती दी समूह जीवां दी रखिया करन वाला। गोबिंद सिंह पाद पैर चरण अर बिंद, कवल फुल दे तरीके जेड़े हन चरण गुरु के। दुख दुंद को निकंद, गुरु मेरो सो मुकंद है। दुखां नूं कटण वाले दुंद वार, कलेशां नूं कटण वाले नमो कलहे करता, नमो शांत रूपे।
ਜਾਪ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਲਾ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। तो बंग के बंगाली, फ्रंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा मैं चलदा। सब तेरे हुक्म विच ही चल रहे ने महाराज साहब। ये कदों गया जो साहिबजादे शहीद हो गया ते आनंदपुर का त्याग हो गया है ते माछूवाड़े जंगल च हजूर कल्ले बैठे ने। उदों कहा सी मित्र प्यारे नूं हार मरीदां दा कहना, तुद बिंद रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना, सूल सराही खंजर प्याला, बिंक साइयां दा सहना, जारड़ दा सन सथर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना, तुद बिना तेरे तो बिना। हे काल पुरख निरंकार, तेथों विछड़ के मित्र प्यारे नूं हाल सुनिया दिता, बेनती कीती, अरदास कीती। मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा, तुहाडे मरीद हां, तुहाडे दास हां कहना। तेथों विछड़ के रोग रजाइयां दा उडण, क्योंकि पोह दा महीना है, सियाल दी रुत है ते दुनिया दे लोग रजाइयां उपर उड़ के पए। ठंड तो बचण लई हजूर जंगल च पए ने, चीजां दे मालक, ब्रह्मंडां दे मालक। तुद बिन रोग रजाइयां दा उडण, नाग निवासां दे रहना। किसा नागां विच सप्पां विच निवास वासा होवे ਉਹ किन्ना सुखदायक हुंदा, आ भी गिण लो। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना, सूल सराही खंजर प्याला। सराहियां पीणियां सूल दुखां दी न्याई, ते प्याले पीने खंजरां दा वार सहण दी न्याई। सूल सराही खंजर प्याला बिंग, साई लोग बड़े निर्दयी हुंदे ने। जीवन मारना भी कई तरह, पर फीस दे के वध तंग करके शरीर इंद्रे वो सारे बंद करके फिर उसनूं मारना, उहदा नाम बिंग है। बिंग कसाइयां दा सहना, सूल सराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना। जारड़े दा निरंकार, करते पुरख दा सतर, भुजे सौना जिथे सुते सी हजूर चंगा है। ते भाठी दी न्याई है, खेड़ियां वास्तियां शहरां च रहना, पलंघियां ते सौना। कौन होया ते कौन हो सकदा, पढ़दे ते जरूर है, विचार करन लई पता लगदा है। धुंध करे सानू मेटण वाले हो, निकंद कटण वाले हो, सुखां नूं देण वाले हो, गुरु मेरो मुकंद मुक्ति दाते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी इतिहास ते गुरु नानक पातशाह दा चलदा है, पर कवि संतोख सिंह कलगीधर पिता महाराज दा स्वरूप इक्को ही जोत समझदे ने, फर्क नहीं। जिहदे भागां 'च फर्क होऊ ओह भावें फर्क समझ लवे। जोत ओहा जुग साए साए काया फेर पलटिए, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗੋਰਖ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧ ਲੀਨੇ ਹੈ ਹਕਾਰ, ਸਭ ਐਸੀ ਉਚਾਰ ਤਬ ਭੇਜਿਓ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਸਨ, ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੋਰਖ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤਿਦ ਲੀਨੇ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਸਭ। ਸੱਦ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਰਖ ਨੇ, आओ मेरी सभा सारे इकट्ठे होवो। आयस उचार तब भेजियो गोपी चंद है। आयस आग्ञा दे के ते गोपी चंद नूं साहब गुरु नानक पातशाह जी आ रहे हैं ते रस्ते 'ਚ जाओ रोको। पहला भी बड़े भेजे ने ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਸਨ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਰ। आवत ही देख कर कही है आदेश, एक ओंकार की आदेश सुन पाखी सुख कंद है। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने, लंबियां ने, विश्राम सहित विचार करिए। आवत ही देख कर, धन गुरु नानक पातशाह महाराज साहब ताई आउंदियां ही वेख के, दर्शन करके की कहा आदेश नमस्कार। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਵਿਛੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ,
ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ ਸਮਾ ਸਫਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਔਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਲਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਕੋ ਆਦੇਸ਼। ਆਓ ਜੀ ਆਇਆ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਭਾਖੀ ਸੁਖ ਕੰਧ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਢਿਗ ਬੈਸ ਔਰ ਹਰਖ ਬਸੇਖ ਜੈਸੇ ਮਾਰ ਤੰਡ ਦੇਖ ਬਿਗ ਸਾਤ ਅਰ ਬਿੰਦ ਹੈ। ਆਏ ਢਿਗ ਬੈਸ ਕੋਲ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਹਰਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵਿਸ਼ੇਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ? ਜੈਸੇ ਮਾਰ ਤੰਡ ਦੇਖ। ਮਾਰ ਤੰਡ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਿਕਸਾਤ ਅਰਬਿੰਦ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਕਬਲ ਫੁੱਲ ਵਿਕਸਾਤ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਬਲ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਧਨਾਥ ਗੋਪਾਲ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਧਿਆਨੀ ਕੌਣ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਇਸਨਾਨੀ ਪੁੰਨ ਨਿਰਮਲ ਕੌਣ ਮੋਹਿ ਤਪਾ ਜੀ ਬਤਾਈਏ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਕੌਣ ਧਿਆਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਕੌਣ ਗਿਆਨੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿਆਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਈ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸਫਲਾ, ਪੁੰਨ ਨਿਰਮਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਜਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਆ, ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮੋਹਿ ਤਪਾ ਜੀ ਬਤਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋ। ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤ ਜਾਂਤੇ ਦੀਪਕ ਦਿਪਤ ਹੋਤ ਗੈਲ ਕੌਣ ਚਲਤ ਸੋ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਵੇ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਵਾਰੂ ਵੀ ਕੀ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਡਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗਾੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੈਲ ਕੌਣ ਚਲਤ ਸੋ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਗੈਲ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਕੋਈ ਠਾਕ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਰੋਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਘਰ ਐਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਹਾਂ ਬੈਸੇ ਨਿਤ ਪਾਏ ਕੈ ਸਥਿਤ ਕੋ ਨਾ ਬਹੁਰ ਡੁਲਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਘਰ ਐਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨਿਤਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਠਣਾ ਕਰੀਏ, ਪਾਏ ਕੈ ਸਥਿਤ ਸਥਿਰਤਾ ਟਕਾ, ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਡੋਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਡੋਲੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਥਿਰ ਰਹੀਏ, ਤਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੰਦ ਕੋ ਨਿਕੰਦ ਗੁਰ ਕਿੰਕਰ ਮੁਕੰਦ ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੋ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਦਾਈਏ। ਦੰਭ ਕੋ ਨਿਕੰਦ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਦੰਭ ਨੂੰ, ਭੇਖ ਨੂੰ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਤੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਟਿਆ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਿੰਕਰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਪਾਈਏ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਰਤ ਨਾ ਖੋਵੈ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੇਤ ਲਾਵਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਰਤ ਖੋਵੇ ਧਿਆਨੀ, ਸੁਰਤ ਨਾ ਖੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤੀ ਖੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚਿੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ। ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਖੋਵੇ ਧਿਆਨੀ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਧਿਆਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੁਰਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਸੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੇਤ ਲਾਵਈ, ਹਿੱਤ ਚਿੱਤ ਪਿਆਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਉਜਲ ਹੈ। 8 ਤੀਰਥ ਸਨਾਨੀ ਤੁਮ ਜਾਨੋ, ਸੋ ਸਰਦਾ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ। 8 ਤੇ 60 68 ਤੀਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੀਰਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਚੁਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 68 ਨਹਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਭਲਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 68 ਨਹਾ ਲਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਤਰਸ ਕਰਦਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਉਦਮ ਘਰੇ ਧੂਰ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ਕਿਲ ਬਖ ਮੈਲ ਭਰੇ, ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮਰੀ ਮੈਲ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਸੁਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਬੂਤਰਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਸ਼ਬਦ 68 ਤੀਰਥ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ, ਸਦਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੁੰਗੀ ਮਾਰੋ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। 68 ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਤੁਮ ਜਾਣੇ, ਸੋ ਸਰਦਾ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਰਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਮਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੋ ਜੋ ਕਮਲ ਹੋਤ ਜਾਗੇ ਤਬ, ਦੀਪ ਜੋਤ ਭਾਵੀ ਮਨ ਮਨ, ਗੈਲ ਠਾਕ ਬਿਨ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੋੜ ਉਤਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੋ ਹੋਵੇ ਕਮਲ, ਕਮਲ ਹਿਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਸਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਿੱਧੋ ਕਮਲ ਹੋਤ ਜਾਗੇ ਤਬ ਦੀਪ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਵੀ ਮਨ ਮਨ, ਗੈਰ ਠਾਕ ਬਿਨ ਜਾਵਈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਹਾਵੇਂ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਤਖਤ ਬਿਠਾਵੇਂ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਘਾਸ ਬੜਾਵੇਂ ਕਿਤ ਗੋਲਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਤ ਮਾਰ, ਇਹ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਆ ਗਈ, ਮਾਰ ਪੈਗੀ, ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਵੀ ਮਨ ਮਨ, ਗੈਲ ਠਾਕ ਬਿਨ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀਵਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਗੂ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਰੇ ਕੁੱਟੀ ਕੋ ਭੇਦ, ਸੁਖ ਪਾਵਤ ਅਸ਼ੇਦ, ਨਿਤ ਹੋਏ ਹੈ ਸਥਿਤ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਰ ਡੁਲਾਵਈ। ਤਿਰਕ ਪੀੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਭਾਵ, ਨਾਰੀਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਦ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਰਕਤੀ ਕੋ ਭੇਦ, ਸੁਖ ਪਾਵਤ ਅਸ਼ੇਦ, ਛੇਦਨ ਟੋਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਟਲ ਸੁਖ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ। ਨਿਤ ਹੋਏ ਹੈ ਸਤਿਤ, ਟਕਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਕਿਓ ਕਰ ਬੈਠੋ ਬਿਸਰਾਮ। ਮਨ ਵਸ ਆਣਿਓ ਵੇ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਬਾਸੇ, ਜਿਉ ਨਿਤ ਪਾਉਂਦਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਰ ਡੁਲਾਵਈ। ਪਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੋਲਿਓ, ਸੁਖ ਕੰਦ ਸੰਗ, ਚਲੋ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹਾਥ ਬੰਦ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ
ਬੋਲਿਓ ਸੁਖ ਕੰਧ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੀਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਚਲੋ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ। ਹੋਏਗੇ ਆਨੰਦ ਤੇਰੋ ਪਾਦ ਅਰਬਿੰਦ, ਪਿਖ ਦੁਖ ਕੇ ਨਕੰਦ ਬੈਣ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀ ਜੀਏ। ਕਦੇ ਹੋਵੇਂਗੇ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧ, ਹੋਵੇਂਗੇ ਆਨੰਦ ਤੇਰੋ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਪਿਖ। ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ, ਪਦ ਪੈਰ ਦੋਖ ਕੋ ਨਿਕੰਦ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬੈਨ ਸੁਣੀਏ ਕਹੇਜੀਏ, ਬੈਨ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਹੇਜੀਏ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਮੰਦ ਮੰਦ ਆਵੇ ਹਮ ਪੰਦ ਮਾਹੇ, ਚੱਲੋ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੁਧ ਸਿੱਧਨ ਭਨੀਜੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਮੰਦ ਮੰਦ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੋ ਆਵੇ ਹਮ ਪੰਦ ਮਾਹੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਨੇ, ਸੋ ਚਲੋ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੁਧ ਸਿੱਧਨ ਕੋ ਅਗਾਵਰ ਭਨੀਜੀਏ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਓ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਪਾਦ ਬੰਧਨ ਕੋ ਗਇਓ ਗੁਰ ਕੰਚਨ ਪੈ, ਗੋਰਖ ਜੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁਧ ਮੇ ਤੇ ਲੀਜੀਏ। ਕਾਰ ਪਾਦ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨ ਨਮਸਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਡੋਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਹਿਰਦਿਓਂ ਦਿਲੋਂ। ਕਰ ਪਾਦ ਬੰਧਨ ਕੋ ਗਇਓ ਗੇਰ ਕੰਚਨ, ਗੇਰ ਪਹਾੜ ਕੰਚਨ ਸੋਇਨੇ ਵਰਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਧੁੰਦ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੰਧਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਗੋਰਖ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਗੋਰਖ ਜੀ ਨਾਨਕੀ ਸੁਧ ਮੋਤੇ ਲਿਹੀਜੀਏ, ਵੇਖੋ ਸੁਧ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਹੀ ਜਾਨੋ ਤਾਹੇ ਕੋ ਆਵਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਤ ਨਿਆਨਾ। ਕਿਤੇ ਪੂਜਣ ਦੇ ਜੋਗ ਲਾਇਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਧ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਹੀ ਨਾ ਜਾਨੋ ਤਾਹੇ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਆਵਤ ਹੀ ਆਪ ਜਾਤ ਨਾ ਆਨਾ। ਹੁਣ ਆਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲ ਕਾਲ ਭਿਆਨ ਮਹਾਨਰ, ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਨਾ। ਹੈ ਕਾਲ ਜੁਗੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ, ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਿਆਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨਰ, ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ, ਵੇਸ਼ ਅਵਤਾਰ, ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅਵਤਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਨਮਪਤੀ ਵੇਲੇ ਕਿ ਭਾਵ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਹਰ ਕਾ, ਪੂਜਤ ਹਿੰਦ ਨਾ ਮਾਨੇ ਤੁਰਕਾ, ਇਸ ਕੋ ਮਾਨੇਗੇ ਤੋ। हिंदू मुस्लिम सिख होए सब को, इसके चरण पोत की न्याई, पार्थ परे परमार्थ पाई, बहुत नर को करे उदारा। हरदयाल चंद दा पहला सी चुकिया साहब सच्चे पातशाह जी नू दस्या जी कल्याण चंद दा पुत्र अवतार है, पर पहले अवतारां वर्गा नहीं। संत भगत भी अवतार मन्ने ने, साधु अपना तन धारिया, महागंत आप उबारिया। पर हरि दे अवतार ते हिंदू मनदे आ, मुसलमान नहीं। जे उन्हां दे खलीफे ते फिर हिंदू नहीं। ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਪੋਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜਦਾ ਹਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਲਯੁਗੀ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਗੋਰਖ ਬੈਣ ਭਣੈ ਸੁਨ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਨਹਿ ਮੋਹਿ ਅਜਾਨਾ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਣ ਬਚਨ ਭਨੇ ਕਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਣਤ ਹੋ ਨਹਿ ਮੋਹਿ ਅਜਾਨਾ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਲਯੁਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਝੂਠੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ, ਮਾਨ ਤੋੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਨ ਮੈਂ ਬਡਮਾਨ ਹੋ ਤੋ ਤਿਸ ਨਾਸਨ ਕੇਤ ਤੂੰ ਸਨ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਪਲ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਢ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂਸ਼ਣ ਥਾਨਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸਾ, ਜਾਓ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 4 ਮੁਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਵਾ 16 ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ 32 ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਹੌਲੀ 64 ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ 1000 ਮੂੰਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਹੰਸਰ ਮੁਖਨ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਖਾ ਤੋ ਵੀ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਬਸੇਖਾ। 1000 ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਕੀ ਆਇਆ ਕਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਾਲਪੁਰਖੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੋਟ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਰਵ 7 ਕਰੋੜ ਜਲੇਸ। ਕਰੋੜ ਇੰਦਰ ਠਾਂਦੇ ਹੈ ਦਵਾਰ, ਕੋਟ ਬਿਸ਼ਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ, ਕੋਟ ਮਹੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਖਪਾਏ, ਕਰੋੜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ। ਐਸਾ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹਮਾਰਾ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਕੂ ਗੁਣ ਵਿਸਤਾਰਾ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰਭ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਈਸ਼ਰ ਨਾਥ ਸਮੀਪ ਬੁਲਾਏ ਕੈ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਇਸ ਦੀਨੀ। ਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੱਢ ਹੀ ਲਈਏ। ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੀਪ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਇਸ ਦੀਨੀ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਜਾਓ ਤਪੇ ਟਿਕਤਾਏ ਬਿਲੋ ਕਹੋ, ਬਾਤ ਵਿਖੈ ਮਤ ਜਾਏ ਪ੍ਰਬੀਨੀ। ਜਾਹੋ ਉਸ ਤਪੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲੋਕੋ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਚਨ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੋ। ਮਤ ਜਾਹੀ ਪ੍ਰਬੀਨੀ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜੀਤ ਕੈ ਦੁਇ 2.5 ਲੱਖੋਂ ਸਭ ਤੇ ਤਬ ਬੁੱਧ ਕੋ ਪੀਨੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਛੇ ਪੇ ਭੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਹਟਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਲੱਖੋਂ ਸਭ ਤੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਪੀਨੀ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਪੀਨੀ ਵੱਡੀ ਬੰਨਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਨ ਮਿਲੂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਆਤੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਖਾਵੋ, ਜੋਗ ਕੀ ਰੀਤ ਜੇ ਕੇ ਦੀਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਪੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਯੋਗ ਮਤ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਰੀਤੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਆਇਸ ਕੋ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲ ਗਇਓ, ਧਾਏ ਜਹਾਂ ਬੈਠ ਸੁਖ ਦਾਏ, ਸੋ ਹੈ ਉੱਚੇ ਗਿਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਆਇਸ ਪਾ ਕੇ ਗੋਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕਾ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਈਸ਼ਰ, ਆਇਸ ਕੋ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲ ਗਇਓ ਆਏ, ਜਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਹੀ ਉੱਚੇ ਗਿਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਰੰਗ ਚੋਟੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ। ਉਚਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਮੀਪ ਗਇਓ ਬੈਸ, ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਤੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਉਚਰਿਆ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਚਰ ਆਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਮੀਪ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗਇਓ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਜੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
कौन देश शोर आए कहाँ को सदाए अब कहो तुम कौन मोहे बुझन उमंग है। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਕਹਾਂ ਕੋ ਸਦਾਏ ਆਪ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹੋ ਤੁਮ ਕੌਣ ਮੋਹੇ ਬੁੱਝਣ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਗਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਚਾਰ ਜੁਗ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ, ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਰਖ ਪੈ ਚੱਲੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੀਜੈ ਭਲੋ ਆਪ ਸਦਾ ਮਤ ਵੇਖ ਤੇ ਸਜੋਗ ਇਉ ਤੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਪੀ ਨਾਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਪਾਪ, ਗੋਰਖ ਕੈ ਪੈ ਚੱਲੋ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸੋ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਈਸਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਖ ਹੈ ਪੈ ਚੱਲੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੀਜੇ ਭਲੋ ਆਪ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੋਰਖ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਭੇ ਮਤ ਭੇਖ ਕੋ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਗ ਨਾਮ ਉੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋਗ ਮਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੋਰਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਪੰਜ ਤਤ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਪੰਜ ਵਿਖੈ ਸੋ ਤਤ ਦੇਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਖਾਨੀਏ। ਸਰਦਾਸ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੇਹ ਪੰਜ ਤਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਪੰਜ ਵਿਖੇ। ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦੇਹ ਪੰਜ ਤਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਪੰਜ ਵਿਖੇ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਖਾਨੀਏ, ਮੈਂ ਤਤ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆਤਮਾ ਕੋ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਅੰਤਰ ਬਹਿਰ ਦਿਸ ਬਦਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣੀਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਹਿਰ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਵਿਦੇਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆਤਮਾ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਵਨੇ ਉਹ ਜਾਨੋ ਤੋ ਬਣਤ ਹੁਨ ਹੋਤ ਕਹੂੰ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਏਕ ਹੀ ਬਵੇਕ ਤੇ ਪਛਾਨੀਏ। ਆਮਨ ਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਨੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਭਾਵ ਕਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਆਵਤ ਕੋ ਜਾਨੋ ਬਣਤ ਉਹਨੋਂ ਕੁਛ ਹੋ, ਕਦੇ ਊਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਕਦੇ ਕੀੜੀ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਉਹ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਦੋਬੀ ਜੀੜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੇ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਏਕ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਪਛਾਨੀਏ, ਜਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਨੀਏ, ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਬ ਬੁੱਝਣੋ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਚੀਨ ਮਨ ਗੋਰਖ ਤੇ ਸੀਖ ਪੁਨ ਪ੍ਰਸਨ ਕੋ ਠਾਨੀਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਬ ਬੁੱਝਣੋ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਚੀਨ ਮਨ, ਸੁਖ ਅਕਾਰਥ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਗੋਰਖ ਤੇ ਸੀਖ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋ ਠਾਨੀਏ। ਗੋਰਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਤੇ। ਸੋਨ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਲਜਾਏ ਰਹਿਓ ਗਿਰ ਮੇਰ ਗਇਓ ਨਹਿਬਾਨੀ ਆਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਜਾਏ, ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ? ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਅਗਨੀ ਬਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਸੁਣ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਲਜਾਏ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ। ਰਹਿਓ ਗਿਰ ਮੇਰ ਗਹਿਓ, ਗਿਰ ਮੇਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ ਅਲਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖੈ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਨ ਜਿਤਿਓ ਸੋ ਜਾਈ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸੋ ਵਿਖੇ ਚਾਹ ਗਿਆਨ ਵਿਖੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿ ਜੀਤਿਓ ਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਊ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਲੰਗਰ ਰੋਸ ਕਿਓ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੈ ਗੋਰਖ ਜੀ ਮੁਝ ਦਿਓ ਰਜਾਈ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਲੰਗਰਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੇ ਗੋਰਖ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਖ ਜੀ ਮੁਝ ਦਿਓ ਰਜਾਈ, ਰਜਾ ਆਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਬ ਲੋਕੋ ਕੈਸੇ ਕੈ ਬੋਲਤ ਹੈ ਤੇ ਆਣਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਮੈਂ ਅਬ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕੈਸੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਤ ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਭਲੋ ਦੇਵੋ ਜਾਣਦੀ। ਇਸ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਮਨਾਏ, ਮਨ ਚੱਲਿਓ ਤਬ ਧਾਏ ਚਾਹੇ ਜੀਤਨੇ ਕੋ ਧਾਰ ਕੈ। ਹੁਣ ਲੰਗਰਨਾਥ ਆਇਸ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਓ, ਤਬ ਧਾਏ ਭੱਜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਊ। ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਜੀਤਨੀ ਕੋ ਧਾਏ ਕੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈ। ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮੀਪ ਆਏ, ਕੀਨੀ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਖ ਬਚਨੇ ਉਚਾਰ ਕੈ। ਵੇਦੀ ਦੇ ਕੁਲ ਦੀਪ ਸਿਰਮੋਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ, ਤਿੰਨ ਵੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇ ਜਹ ਤਹ ਭਏ ਸਹਾਏ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪ ਕੇ ਹੂੰ ਬੈਠਿਓ ਸਮੀਪ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੀਪ ਨੇੜੇ ਢੋਕੇ ਬਨ ਤਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਭਈਓ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ, ਜਬ ਦਸ ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੂਲਿਆ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਕੜ ਕੇ। ਤੋ ਕੀਨੀ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲੀਏ ਸਮੇਰ ਪਰ ਲੀਜੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰ, ਸੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੌਨ ਡਰ ਦੀਜੈ ਨਿਜ ਟਾਰ ਕੈ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ, ਲੀਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰ, ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੀਸ ਮਿਰਤ ਜੌਨ ਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਿਜ ਟਾਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਡਰ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਗੇ ਵਡ ਭਾਗ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਅਨੁਰਾਗ ਕਰੇ, ਧੁਨ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਲਾਗ ਹੱਥ ਦੇਹੋ ਡਾਰ ਕੈ। ਲੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਉੱਚੇ ਭਾਗ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਅਨੁਰਾਗ ਕਰੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਧੁਨ ਸੰਗ ਲਾਗੈ, ਧੁਨ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਹੱਥ ਦੇਹੋ ਡਾਰ ਕੈ, ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਆਓ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਸਿੱਧ ਲੰਗਰ ਕੇ ਸਾਥ, ਤਬ ਕੌਣ ਸੀ ਵਸਤ ਮਰਿਆ ਦੀਜੈ ਸੋ ਬਤਾਏ ਕੈ। ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਥ ਦੀਨਾਨਾਥ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਮਾਲਕ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਸਿੱਧ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਾਥ, ਤਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਵਸਤ ਮਰੇ ਦੀਜੈ ਸੋ ਬਤਾਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਹ ਪੰਜ ਭੂਤ ਕੀ ਹੈ ਪੰਚੋ ਮੈਂ ਨ ਮਰੈ ਕੋ, ਜੇ ਕੋ ਮਰ ਜਾਤ ਤਾਂ ਕੋ ਦੀਜੀਏ ਸੁਣਾਈਏ। ਪੰਜ ਭੂਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਮਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਤੱਤ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਵਾਸ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਨੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਆਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋ ਮਰ ਜਾਤ ਤਾਂ ਕੋ ਦੀਜੀਏ ਸੁਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਤ ਕਬ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਇਓ ਜੀਵ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਕੋ ਭੁਲਾਏ ਕੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆ ਨਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮਿਰਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ।
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਦੇਣਾ, ਲੇਖਾ ਜੋ ਦੇਣਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜੋ ਭੋਗਣੇ ਆ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਮਨਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਰ ਲੋ ਭਲਾਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣਾ, ਤੀਜਾ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲੋ, ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋੜ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਤਮਾ ਅਨਿਤ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਤ ਵਿਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੇਖਾ ਪਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਤਮਾ ਅਨਿਤ ਤੋਂ ਅਨਿਤ ਕਬ ਹੋਤ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਤ ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਇਓ ਜੀਵ ਸਤ ਚਿਤ ਨੰਦ ਕੋ ਭੁਲਾਏ ਕੈ। ਸਤ ਚਿਤ ਨੰਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੀਵ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੇਰੋ ਭਇਓ ਮ੍ਰਿਤ ਕੌਣ ਹੇਰੋ, ਉਤਰ ਨਾ ਆਏ ਪੂਛ ਗੋਰਖ ਕੈ ਜਾਏ ਕੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਦ ਕਹਿਤ ਵਿਅਰਥੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਭਇਓ ਮ੍ਰਿਤ ਕੌਣ ਹੇਰੋ। ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਸ ਨਾਥ ਦੇ ਤਾਈ, ਉਤਰ ਆਏ ਪੂਛ ਗੋਰਖ ਕੋ ਜਾਈਏ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤੂਸਨ ਹੋਏ ਗਏ ਉਧਰ ਤੰਤ ਸੰਪੇਰ ਪੈ ਜਾਏ ਸੁਨਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾਸ ਨਾਥ ਤੂਸ਼ਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਗੋਤਰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਗਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਮੇਰ ਪੈ ਜਾਏ ਸੁਣਾਵਾ। ਸਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਤਬਿਆ ਇਸ ਦੇ ਕਰ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਸਮੀਪ ਬੁਲਾਵਾ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਇਸ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮੀਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੀਨ ਵੱਡੋ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਏ ਕੈ ਆਨਣ ਤੇਬ ਬੈਣ ਇਲਾਵਾ। ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੇ ਇਹ ਬੈਣ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ। ਹਾਰ ਕਹਿ ਆਵਤ ਸਿੱਧ ਸਵੈ ਅਬ ਜਾਨੋ ਤੁਮਾਰ ਬਨੈ ਤੇ ਥਾਵਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਆਵਤ ਸਿੱਧ ਸਭੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਆਬਦ ਸਿੱਧ ਸਭ ਕੇ ਅਬ ਜਾਨੋ ਤੁਮਾਰ ਬਨੇ ਤੇ ਥਾਵਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੇ ਬੂਝਣ ਕੀਨ ਪਠੋ ਕੇ ਹੇਤ ਕੋ ਦੇਵ ਬਤਾਈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਝਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਹਿੱਤ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਰੂਪ ਸੁਭਾਏ ਬਲੋਕਣ ਕੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ਣ ਤਾਈ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸੁਭਾਏ ਬਲੋਕਣ ਵੇਖਣ ਸੋਭ ਨੀਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ਣ ਤਾਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੂੰ, ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੂੰ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਰਖ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਮਹਿ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੋ ਐਸ ਅਲਾਈ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਗਲਨਾਥ ਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਾਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਅਬ ਲਾਖ ਬਿਲੋਕੋ ਤਾਂਬਿਤ ਸੋ ਅਬ ਜਾਈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਬਿਲੋਕੋ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਬਚਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰਿਓ। ਮੰਗਲ ਬੋਲਤ ਹੈ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁਗਿਆ ਸਭ ਲਾਇਕ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਜੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜੁਗੀਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੋ ਸਭ ਹੀ ਬਿਦ ਪੂਰਨ ਨਾਨਕ ਜਾਏ ਸਰਨ ਤਿਸੈ ਗਤ ਦਾਇਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਤਿਸੈ ਗਤ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੋਜਿਓ ਦੇਖਬੋ ਕਿਆ ਤੇ ਕੋ ਸੁਰ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕ ਸੰਤ ਸਹਾਇਕ। ਖੋਜਿਓ ਖੋਜਬੋ ਦੇਖਬੋ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕੋ ਸੁਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਇਕ ਮਾਲਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਗਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾਇਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ, ਏਕ ਦੁਆਰ ਹੈ ਖੋਜ ਪਿਖਾਪਨ, ਖੋਜੇ ਕੀ ਖੋਜਣ ਰੀਤ ਨ ਲਾਇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਵਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਿਖਾ ਬੜੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ, ਖੋਜਣ ਕੀ ਰੀਤ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਸ ਨਾਹਿ ਉਲੰਘੋ ਤੋਰ, ਕਹੋ ਤੇ ਜਾਇ ਕੈ ਲਿਆਓ ਹਕਾਰੀ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਆਇਸ ਨਾਹਿ ਉਲੰਘੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੋਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹੋ ਤੇ ਜਾਇ ਕੇ ਲਿਆਓ ਹੰਕਾਰੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਏਗੋ, ਜਾਏ ਪਿਖੋ ਮਨ ਆਲ ਸਟਾਰੀ। ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਤੇ ਕਰਤਾਰਥ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਿਖੋ ਮਨ ਆਲਸ, ਆਟਾ ਆਲਸ ਤਾਰ ਦੇਵੋ, ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਮਨ ਤੋਂ ਆਲਸ ਦਲਿੱਦਰ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਜੀ ਆਨੋ ਤਾਂ ਬਿਦ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮਾਰ ਜੋ ਧਾਰੀ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਦੀ ਆਨੋ ਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਬਿਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮਾਰ ਜੋ ਧਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਆਵਹਿ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਣ ਕੇ ਭਾਵ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਡੋ ਜਸਕਾਰੀ। ਆਵਹਿ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੰਦੋਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕਹੈ ਪੁਨ ਬੈਣ ਕੋ, ਜੋ ਨਾ ਬਨੈ ਜਿਵ ਚਾਹੇ ਤੁਮਾਰੀ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਜੀ ਕਹੈ ਪੁਨ ਬੈਣ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ, ਜੋ ਨਾ ਬਨੇ ਜਿਵ ਚਾਹੇ ਤੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਹਮ ਤੇ ਲਗ ਹੋਵੇ ਸੋ ਤਬ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਲੋ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਜੇ ਹਮ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਲਘੂ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਤਬ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਲੋ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸਾਥੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਥੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਏ ਜੋ ਦੀਰਘ ਕੈਸੇ ਬਨੈ ਬਿਦ, ਹੈ ਵਿਪਰੀਤ ਸਰੀਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਦੀਰਘ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵਿਧੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਉ ਪਟ ਬੀਜਣ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਭਾਨ, ਛਪਾਵਤ ਸੁਧ ਦਸਾਰੀ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੁਗ ਨੂੰ ਟਟਹਿਣੇ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਟਟਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵੱਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਗੋਰਖ ਬੈਣ ਪਣੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਮ ਹੈ ਸਮਝੀ ਮਤ ਸਿੱਧਨ ਨਿਆਰੇ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਦੇ, ਤੁਮ ਸਮਝ ਲਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਿੱਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਰੀ ਮਤ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਧਨ ਤੁਮੈ ਸੁਭ ਜੋਗ ਕੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਿਨ ਮਾਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਧਨ ਹੈ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੂੰ, ਸੁਭ ਜੋਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਨ ਮਾਨ ਵਿਸਾਰੀ, ਤੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਦੂਰ ਬਤਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮਨ ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣ ਲਿਓ ਸਭ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਕੋ, ਜੈਸੇ ਹੈ ਤੁਮ ਤੈਸੋ ਉਚਾਰੇ। ਗੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੂੰ ਭੇਦ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਲਿਓ ਸਭ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਕੋ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਸੀ ਹੋ ਤੁਮ ਤੈਸੇ ਉਚਾਰੀ। ਉਤਰਾ ਤੁਸਾਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਤਰੇ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਕੇ ਬਾਣ ਬਿਦੇ ਸਭ ਸਿੱਧ, ਕਰੋ ਬਿਦ ਸੋ ਅਬਲਾਖ ਜੋ ਥਾਰੇ। ਮਾਨ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਤੀਰ ਬਿੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਸ਼ੇਖ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ। ਬਾਹਾ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਕੋਈ ਗਿਰ ਪਰਿਓ, ਪਰਾ ਕਲੇਟੇ ਸ਼ੇਕ। ਸ਼ਬਦਾ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ, ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਬਿਦ ਸੋ ਅਬਲਾਖ ਜੋ ਬਥਾਰੇ, ਅਬਲਾਖਾ ਥਾਰੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਮਨ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਉਹ
ਹੋਰ ਕੇਤਕ ਸਮਝਿਓ ਭਰਥਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੁਜਾਨ। ਕੇਤਕ ਸਮਝ ਗਿਆ ਭਰਥਰੀ ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਦੇ ਤਾਈ। ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਨਾ ਬੋਲਈ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਮਹਾਨ। ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕੇਸੂ ਪੈਸੂ ਔਰ ਹੈ ਨਹਿ ਗਿਣਤੀ ਤਿਨ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸੂ ਨਾਮੇ ਪੇਸੂ ਨਾਮੇ ਔਰ ਹੋਰ ਨਾਥ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਕੋਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਖਿਆਸ ਬਿਦ ਬਹਿਨ ਕਹਿ ਬੈਸਿਓ ਤੂਸਨ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਿਦ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੈਨ ਕਹੇ ਬੈਸਿਓ ਤੂਸ਼ਣ ਹੋਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੋਰਖ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਤ ਜੋ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਗ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਤ ਕੋ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗ ਕੋਲੇ ਨੇੜੇ। ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ ਤਵੈ ਚੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਤੰਗ। ਮਰਦਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਤੰਗ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਮੇਰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਝੱਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੀਏ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਅਵਲੋਕੀਐ ਗਮਨੈ ਬਹੁਰ ਸਮੇਰ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਵਲੋਕੀਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਗਮਨੇ ਬਹੁਰ ਸਮੇਰ, ਗਮਨੇ ਜਾ ਚਲੀਏ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਰਹੇ ਸਿਧ ਆਵਣ ਕਛੂ ਬਧ ਮਾਨ ਕਨੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਆਉਣੋਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਪਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬਧ ਹੈ ਮਾਨ, ਬੜਾ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਨੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਇਓ ਹੈ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਤਵੈ ਟਿਕ ਬੈਠ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੀ ਕਰ ਬੰਦੂ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਓ ਹੈ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਤਵੈ ਟਿਕ ਕੋਲ ਬੈਠ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੀ। ਸੋ ਬੰਧੂ ਨਮਸਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਇ ਦਿਸ ਪਾਇਨ ਕੋ ਪਰਸੇ ਕਰ ਕੀਨ ਵੱਡੋ ਸਨਮਾਨ ਮੁਕੰਦੂ। ਕਦੇ ਦੋਏ ਦਿਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀ ਪਾਇਨ ਪੈਰ ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸ ਲੈ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਨ ਵੱਡੋ ਸਨਮਾਨ ਮੁਕੰਦੂ। ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਦੀ ਅਵਲੋਕਤ ਲੋਚਨ ਮਾਨਿਓ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਵਲੋਕਨ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਚਨ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਮਾਨਿਓ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰ ਆਨੰਦੂ। ਪੂਰ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਉ ਹਰਖੇ ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਮੈਂ ਜਿਵ ਜਾਏ ਭੀਖਣ ਸੋ ਰਗਨੰਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਜੋ ਹਰਖਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਆਪਸ ਮੇਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਤ ਕੇ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਿਵ ਜਾਏ ਭੀਖਣ ਕੋ ਰਗਨੰਦੂ। ਭੀਖਣ ਰਾਵਣ ਦਾ ਭਾਈ ਰਘੂਨੰਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੇ ਬੈਨ ਪਣੇ ਕਿਰਤਾਰ ਸੁਭਾਵ ਲੋਕਤ ਰੂਪਾ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਰਤਾਰਥ। ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਅਵਲੋਕਨ ਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਅਵਲੋਕਨ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਤ ਹੋ ਨਿਜ ਭਾਗ ਮਹਾਨ ਮਿਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਅਨੂਪਾ। ਜਾਣਤ ਹੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ ਭਾਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਮਹਾਨ ਮਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੈਸੇ ਅਵਤਾਰ ਅਨੂਪਾ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਨਿਜ ਭਾਗ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਹਨ। ਆਜ ਭਇਓ ਸਫਲਾ ਸਭ ਜੋਗ ਭੋਗੋ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਅਨਰੂਪਾ। ਆਜ ਭਇਓ ਸਫਲਾ ਸਭ ਜੋਗ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੋਗ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੋਗ ਧਾਰਿਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਚਰ ਗਿਆਨ ਕੋ ਅਨਰੂਪਾ। ਅਗੋਚਰ ਨਿਭੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿਹਦੀ ਭਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਰੂਪਾ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨਰੂਪ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਸਾ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਸੰਤ ਸਹਾਇਕ ਦੰਬਣ ਕਾਇਕ ਹੋਗਤ ਦਾਇਕ ਜੇ ਭਵ ਕੂਪਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
ਤੇ ਦੰਭਨ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਇਕ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਾਓ ਗਤ ਦਾਇਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਭਾਵ ਕੂਪਾ ਸੋ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੂਪ ਖੂਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਹੋਈਏ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।